මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දැන් කියවන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පස්වෙනි සූත්‍රය අනංගන සූත්‍රය. Once everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we are now going to continue our reading of the Majjhima Nikaya or the Middle Length Discourses. Now we are reading the 5th Sutta, the Anangana or without blemish Sutta. එතකොට ඒක අපි කියුවා මේ සමහරු ඉන්නවා අංගන තියෙන බව දන්නවා. සමහරු ඉන්නවා අංගන තියෙන බව දන්නේ නැහැ. සමහරු ඉන්නවා අංගන නැහැ, අංගන නැති බව දන්නවා. සමහරු ඉන්නවා අංගන නැහැ, අංගන නැති බව දන්නේ. ඒ අය අතරින් අර අංගන තීද්දි තියෙන බව දන්නේ එක්කෙනයි, නැතුව තීද්දි නැතුව තියෙන බව දන්නේ එක්කෙනයි වඩා උසස් කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා. ඊට පස්සේ මොගලන් හාමුදුරුවෝ ඒමකෝ කියලා. ඒතර කිව්වා අංගන තියෙන එක්කෙනා තියෙන බව දන්න හින්දා ඒවා නැති කරගන්න වැඩ කරනවා. අංගන නැති එක්කෙනා නැති බව දන්න හින්දා ඒවා ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්න පරිස්සම් වෙනවා. හැබැයි දන්නේ නැත්තම් එහෙම ඒ දෙන්නම පිරිහිලා යනවා. යන්නේ හින්දා අර උපමාකුත් කිව්වා කඩෙන් ගෙනහම කස්ලෝ තලියා ඒක පැත්තකට දාලා තිබ්බොත් ආදි වශයෙන් ඒ උපමාවක් කිව්වා. ඊට පස්සේ අංගන කියන්නේ මොනවද කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ එකින් එක පැහැදිලි කර දෙමින් ඉන්නවා. දැන් ඒව තමයි අපි කියවන්නේ. So at the beginning of the sutta, Venerable Sariputta telling the monks that there are 4 kinds of people in the world. Somebody with blemish, not knowing that, and somebody with blemish, knowing that, and then somebody without a blemish, not knowing that, and somebody with a blemish, knowing that. So out of the first 2, the one that knows that he has blemish, he or she has blemish, so is the superior one. Out of the 2 without the blemish, it's the one, again the one knowing that the blemish is not there. Then Venerable Mahamoggalana asked why are they divided like that. So the explanation is the person that has blemish and knows about it would probably try to remove it, and the person without a blemish that knows about it would try to protect his mind from unwholesome things, starting this attachment and things so on. Whereas both of the cases that of the people that don't know they have or don't have the blemish, they won't do anything about it, and as a result their mind will probably get more dirty. So, and there was a simile about the bronze dish. So the person that doesn't have the blemish, has the blemish and doesn't know, it's like a dirty, kind of corrupted, anyway, tarnished bronze dish, and they put it in the corner and let it be more and more dirty. Whereas if you recognize it's dirty and kind of tarnished, and you start polishing it and using it, it will become later on much nicer. And same thing if with the people without blemish, it's like buying it from a shop, a new one, and the case of the person that doesn't know that he is without blemish, it's like just tossing that new plate in the corner and letting it get dirt and tarnished. Whereas the person that recognizes he is without blemish, it's like using and polishing the plate, it becomes even nicer. And then Venerable Sariputta started giving all kind of examples how a monk can have a blemish. So we had all kind of different things. දැන් එතකොට මේ සමහර හාමුදුරන්ට හිතෙනවා එවතක්කටපත් වුනහම මේක වෙන කවුරුවත් දන්නේ නැත්නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි ඒක දැනගන්නවා අනිත් අය. එතකොට එයාට නොසතුටක් තරහක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒක අංගනයක්. ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට හිතෙනවා මේක අනිත් හාමුදුරු දැනගත්තට මට පෞද්ගලිකව කියනවා නම් හොඳයි, සංඝයා මැද්දේ කියන්නේ නැත්නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි සංඝයා මැද්දේ කීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එයා තරහ ගන්නවා. ඒ වගේම එයාට හිතෙනවා මේ මට ගැළපෙන මට්ටමේ කෙනෙක් මට මේක මතක් කරනවා නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි එයාට ගැළපෙන නැති එක්කෙනෙක් එයාට මතක් කරනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා. එතකොටත් තරහ යනවා.
So, in all these cases, the story is like this. A monk has some wish and it doesn't happen the way he wants, and he becomes bitter and angry. So then Venerable Sariputta says that this bitterness or not being happy without the situation and getting angry is the blemish there. So the first three wishes are to do with offenses. So first one is wishing for an offense not to be revealed or known by others, but it is revealed or known. Second case is not getting reprimanded in the middle of the other monks, but it happens like that. And third one is not getting like advice or kind of reprimanding happenings with somebody kind of matching, like his own teacher or somebody like matching, but the person that advises him is not the matching person. So again, you have the anger and bitterness. ඊට පස්සේ සමහර හාමුදුරුවෝ හිතනවා බුදුරජාණන්සේ මගෙන්ම අහහ බණ කියයි. වෙන කාගෙන්වත් අහන්න නැතුව. හැබැයි වෙන අයගෙන් අහලා බුදුරජාණන්සේ බණ කියනවා. එතකොට තරහ යනවා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහින් යද්දි වික්ෂුන් වහන්සේලා පින්දපාතේ යනවා නම් හොඳයි. අනිත් අය පිටිපස්සේ මම තමයි ඉස්සරහින්ම යන්නේ. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සමහරට වෙන වැඩිමල් හාමුදුරු කෙනෙක් මට ඉස්සරහින් යනවා. එතකොට ඔන්න තරහ යනවා. ඊට පස්සේ දානශාලාවේදී මේ මටම බණ කියන්න හම්බ වෙයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි මේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් මේ දානශාලාවේදී අග්‍රාසනයේ අග්‍රෝදකයේ අග්‍රපිණ්ඩේ මටම හම්බ වෙනවා නම් හොඳයි කියලා ආශාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. වෙන හාමුදුරු කෙනෙක්ට ලැබෙනවා. ඒකටත් තරහ යනවා. So the next three is first one, he wants the Buddha like have kind of talk. When the Buddha is teaching, take him as a kind of helper or a person that he talks with. And it doesn't happen like that. Or he might wish, let me be the first one leading the monks in the village, not somebody else, and it doesn't happen like that. Or he might wish, may I be get the most important seat in the dining hall and get the first most important offering of food and so on, but it doesn't happen that. ඊට පස්සේ මේ දානේ වන්දලා ඉවරනවා මමම අනුමෝදනා කරනවා නම් හොඳයි වෙන කෙනෙක් අනුමෝදනා නොකරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. වෙන හාමුදුර කෙනෙක් අනුමෝදනා කරනවා. ඒකට තරහ යනවා. ඒ වගේම ආරාමයට එන භික්ෂූන් වහන්සේලාට භික්ෂුණීන්ට උපාසක උපාසිකාවන්ට මමම අනුශාසනා කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි එහෙම හිතුණාට මොකද එහෙම ආශා වුණාට වෙන හාමුදුර කෙනෙක් අනුශාසනා කරනවා. එතකොට මේ තරහ යනවා. ඒක මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවෝ මටම සත්කාර කරනවා නම් ගරු කරනවා නම් බුහුමන් කරනවා නම් පූජා කරනවා නම් හොඳයි කියලා ආශාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනිත් හාමුදුරුවන්ටත් ගරු බුහුමන් දක්වනවා. එතකොට තරහ ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔක්කොම ඔය චූටි තරහ ඇති වෙන ඒවට තමයි කියන්නේ අංගන කියලා. So then the next one was at the end of the meal there is kind of appreciation or rejoicing Dhammatalk. So he might wish, may I be asked to give that, not somebody else, and it doesn't happen then. Then is the Dhammatalk. Then he wishes that monks that come to the place where he stays ask him to give Dhammatalk, or nuns that come ask him to give Dhammatalk, or male supporters or female lay supporters ask him to give Dhammatalk, but somebody else is asked, so then anger again comes. And the last bit we did, I think, was he wishes maybe just me, not somebody else, that is shown this respect, bowing down, veneration by other monks, but somebody else gets that. And then the same thing is repeated for like nuns paying respect, and male lay followers and female lay followers paying respect. Again, he wishes may it be me, not somebody else, but it's somebody else that receives that. And with all these things, the result is he gets bitter and angry, and it is this bitterness and anger that is the blemish there. ඊට පස්සේ හාමුදුර කෙනෙක් හිතනවා හොඳම සිවුරු මට හම්බ වෙනවා නම් හොඳයි.
මටම හම්බ වෙනවා නම් හොඳයි හොඳ සිවුරු. වෙන කෙනෙක්ට හම්බු නොවෙනවා නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ මේ වෙන හාමුදුරුවරුන්ටත් හම්බ වෙනවා. So then the next one is the monk might think, may I get a really good robe, and maybe just me that gets this very really good robe, not somebody else. But it can happen that later on it's some other monk that receives the very good robe and not the monk that wished for that. And again what happens is bitterness and anger. ඒ වගේම හාමුදුර කෙනෙක් කියනවා මටම හොඳම පින්ඩපාතේ හම්බ වෙනවා නම් හොඳම ලොකුම ගොඩනැගිල්ල සේනාසනය මට හම්බ වෙනවා නම් හොඳම බෙහෙත් පිරිකර ලොකු දොස්තරලා ගාවට මාව මෙක් කියනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. කොයි කාලෙත් අපේ කාලේ විතරක් නෙවෙයි එදා ඉඳන් අද වෙනකම් අවුරුදු 2500 මෙහෙම තමයි හිතෙන්න පුළුවන්. The thing about the doctors is not direct in the sutta, no? No, in the sutras now Jivaka is the royal physician. The royal physician තමයි බුදුරජාණන්සේටයි සංඝයාටයි බෙහෙත් කළේ. ඉතින් හාමුදුරු කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මට ජීවකගෙන්ම බෙහෙත් ගන්න ලැබේවා වෙන දොස්තරලා නෙවෙයි කියලා. නමුත් එහෙම නැතුව වෙන දොස්තරලා ගාටත් යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති ඉතින්. ඉතින් ඔයගේ ඒ චීවර පින්ඩපාත සේනාසන ගිලන්පස ඒ හතර ගැනම මේ හොඳ මේවා මට ලැබේවා කියලා ආශාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි තමන්ට නෙවෙයි හොඳ මේවා සමහරට අනිත් හාමුදුරන්ට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් ඔන්න හිතේ නොසතුටක් තරහක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ තමයි අංගන කියන්නේ. For the other three requisites is the same thing. So may I get the best choices to alms food, but and not somebody else, but somebody else gets it. Or may I get the very best in all kind of respects to lodgings, but somebody else gets that. Or may I get the best medicine or support in sickness, and again somebody else gets that, and then bitterness and anger comes up. ඉතින් ඔන්නවා තමයි අංගන කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඊට පස්සේ යස්ස කස්ස චියාවසෝ බික්කුනෝ ීමේ පාපක අකුසල ඉච්ඡාවචර අපහීනා දිස්සන්ති චේ සුයන්ති ච. ඉතින් මේ ඇවැත්නි යම් භික්ෂුවක් තුල මේ පෞකාර ඉච්ඡාවන් ප්‍රහීන වෙලා නැහැ කියලා පේන්න තියෙනවා නම් කිංචාපිසෝ හෝති අරඤ්‍යකෝ පන්තසේනාසනෝ පිණ්ඩපාතිකෝ සපදානචාරී පංසුකූලිකෝ. ඉතින් ඒ හාමුදුරුව ආරණ්‍ය වාසය කළත් ඈත සේනාසනයක හිටියත් පිණ්ඩපාතෙන් මෙයපුණත් සපදානචාරික වුණත් ඒ කියන්නේ ගයක් අතහරින්න නැතුව පිණ්ඩපාත යනවා කියන්නේ සපදානචාරික වුණත් පාංශුකූලික වුණත් ලූක චීවර ධාරෝ වුණත් ඒ කියන්නේ රළු සිවුරු දැරුවත් අතකෝණං සබ්‍රාහ්මචාරී නේව සක්කරන සබ්‍රාහ්මචාරීන් වහන්සේලා අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා එයාට සත්කාර කරන්නේ නැහැ මේ අංගන තියනවා කියලා පේනවනේ න ගරු කරොන්ති ගරු කරන්නේ නැහැ න මානෙන්ති මානන කරන්නේ නැහැ න පූජෙන්ති පූජා කරන්නේ නැහැ තංකිස්ස හේතු මොකක්ද ඒකට හේතුව තේහිතස්ස ආයස්මතෝ පාපක අකුසල ඉච්ඡාවචර අපහීනා දිස්සන්ති චේව සුයන්ති ඒ ආයස්මතුන් වහන්සේගේ පෞකාර අකුසල ආශාවන් අප්‍රහීනයි කියලා පේන්න තියෙනවා සේයතාපි ආවසෝ කංසපාති ආබතා ආපනාවා කම්මාර කුලාවා පරිසුද්ධා පරියෝදාත හරියට ඇවැත්නි කංසපාතිය කස්ලෝ තලියක් ඒ කස්ලෝ තලි හදන මේ පවුල් වලින් අරගෙන එනවා හොඳ පිරිසිදු බබලන එකක් තමේනං සාමිකා අහි කුණපංවා කුක්කුර කුණපංවා මනුස්ස කුණපංවා රචයිත්වා ඒ කස්තෝ තලියට සර්ප කුණක් හරි බලු කුණක් හරි එක්ක මිනිස් කුණපයක් හරි දාලා අඤ්ඤස්සා කංසපාතියා පටිකුජ්ජිත්වා තවත් කස්ලෝ තලි පියනකින් ඒක වහලා අන්තරාපනම් පටිපජ්ජෙය්‍යෝ කඩපිලට අරගෙන යනවා තමේනං ජනෝ දිස්වා එවං වදෙය ඒක මිනිස්සු දැකලා අහනවා මේ මොකද්ද කියලා අම්බෝ කිමිචිදං හරියති එවැත්නි මොනවද මේවා උස්සගෙන යන්නේ ජඤ්ඤ ජඤ්ඤං විය ජඤ්ඤ ජඤ්ඤං වියාති ඉක්මනට මේ මොකද්ද මේ අරගෙන යන්නේ කියලා මිනිස්සු අහනවා කඩපිලේ තමේනම් උට්ටහිත්වා අවාපුරිත්වා ඕලෝකේ ඒගොල්ලෝ නැගිටලා පියන ඇරලා බලනවා තස්ස
සහ දස්සනේන අමනාපතා ච සන්ටහෙය. දැක්ක ගාම මේගොල්ලන්ට අමනාපය ඇති වෙනවා. මිනිස්සු දැක්ක ගාම. පටික්කුලතාච සන්ටහෙය. පිළිකුල් ගතියක් හිතේ ඇති වෙනවා දැක්ක ගාම. jigucchata jigucchataච සන්ටහෙය. ඒත් ඒකම තමයි. පාවීම පිළිකුල් ගතියක් ඇති වෙනවා. jigacchitaanampi න බොත්තු කාමතාස්ස. බඩගින්නෙන් ඉන්න අයට කොහොමවත් මේ කන්න කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. පගේව සුබිතාන. බඩ පිරීලා ඉන්න අය ගැන කවර කතා. දැන් මේ කංශපාතියක් කියන්නේ මේ පාත්‍රයක් වගේ එකක්. කෑම මොන හරි ව්‍යංජන දාලා තියෙන පාත්‍රයක් වගේ එකක්. කස්ලෝතලියක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ අර බලු කුණ හරි සර්ප කුණ හරි දාලා තව එකකින් වහගෙන ඉක්මනට අරගෙන යනකොට කට්ටිය ඉක්මනට නැගිටලා බලනවා මේ කස්ලෝතලියක් හොඳ ලස්සන එකක් නේ. මොකද්ද මේ කියලා බලනවා. හැබැයි පියන ඇරිය ගාම එපා වෙනවා. පිළිකුල් වෙනවා. බඩගිනි මේ තියන අයටත් එපා වෙනවා. බඩ පිරීලා ඉන්න අයට කවර කතාවද කියලා අහනවා. ඒව මේකෝ ආවසෝ යස්ස කස්සචි බික්කුණෝ මේ පාපක අකුසල ඉච්ඡාචර අපහිනා දිස්සන්ති චේ සුයන්ති. ඒ වගේම ඇවැත්නි යම් භික්ෂුවක් තුල ඔය කියාපු අර පෞකාර අදහස් ප්‍රහීන වෙන්නේ නැතුව තියනවා නම් කිංචාපිසෝ හෝති අරඤ්‍යකෝ පන්තසේනාසනෝ පිණ්ඩපාතිකෝ සපදානචාරී පංසුකූලකෝ. එයා ආරණ්‍යයේ හිටියත් පිණ්ඩපාතෙන් මෙයපුණත් ගයක් ගානේ පිණ්ඩපාත ගියත් පාංශුකූල දැරුවත් රළු සිවුරු දැරුවත් අතකෝණං සබ්‍රහ්මචාරී නේව සක්කරොන්ති. අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා එයාට සත්කාර කරන්නේ නැහැ. ගරු කරොන්ති. ගරු කරන්නේ නැහැ. න මානෙන්ති. මානන කරන්නේ නැහැ. න පූජෙන්ති. පූජා කරන්නේ නැහැ. තංකිස්ස හේතු. මොකක්ද ඒකට හේතුව? තේහි තස්ස ආත්මතෝ පාපක අකුසල ඉච්ඡාවචර අපහිනා දිස්සන්ති චේව සුයන්ති. ඒ ආයස්මතුන් තුල අර පෞකාර ආශාවන් ප්‍රහීන නැතුව පේන්න තියනවා හොඳට. Okay, so then Venerable Sariputta says, now, in whatever monk it is seen or heard that this sphere of unwholesome or wrong kinds of wishes or desire are not abandoned, so even if that monk happens to be somebody who stays in the forest hermitages or these remote places or goes for alms or there was one like practice when you go for alms, you go to every house, you don't skip and choose houses, you just take them one by one. Or if he is aware of rag robes or aware of very coarse robes, still the fellow monks would not treat him with respect, honor and other things like that. Why is that? Because these things have been not abandoned. So then there is a simile. It's like if they bought this dish, it's a kind of like bowl dish, big one kind of, out of bronze, and they put a dead dog or a dead snake on it and covered it with other dish. You know, like in these 5-star restaurants, they have this like covered thing and they cover the food and quickly go somewhere, so similar way. So then other people might see that and run to them and say, what are you carrying, as if it was a treasure, show us, show us. So when they lift the upper dish, they would see the dead dog or that snake. So then even people that are hungry would get disgusted, what to speak about people that are not hungry. So like this, even a monk, if a monk is this monk that often stays in forest hermitages or remote places or goes for alms without leaving houses and wears rag robes or coarse robes, but these spheres of evil, wrong wishes are not abandoned in him, and it is seen and heard about that, then his fellow monks would still not pay respect and venerate and honor him and so on. ඊට යස්ස කස්සච ආවසෝ බික්කුණෝ මේ පාපක අකුසල ඉච්ඡා වචරා පහිනා දිස්සන්ති චේ සුයන්ති.
එවැනි යම් භික්ෂුවකගේ මේ පෞකාර ඒ අංගනයන් ඒ අකුසල ස්වභාව ප්‍රහීනයි කියලා දක්නට ලැබෙනවද? ඒ වගේම අහන්න ලැබෙනවද? කිංචාපිසෝ හෝති ගාමන්තර විහාරි ගාමන්ත විහාරී නේමන්තනිකෝ ගහපති චීවරදරෝ අතකෝනං සබ්‍රහ්මචාරී සක්කරොන්ති ගරුකරොන්ති මානන්ති පූජයන්ති. උන්වහන්සේ ගාමාන්තයේ හිටියද ගමේ වාසය කළත් මේ නිමන්ත්‍රණ පිළිගත්තත් ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ දාන ආරාධනා පිළි අරගෙන දාන වලට ගියත් මිනිස්සු ගෘහපතියෝ දෙන සිවුරු පෙරෙව්වත් අතකෝනං සබ්‍රහ්මචාරී සක්කරොන්ති. සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා එයාට ගරු කරනවා. මානෙන්ති පූජෙන්ති මානන කරනවා පූජා කරනවා. තංකිස්ස හේතු. කද්දේකට හේතුව. තේහිතස්ස ආයස්මතෝ පාපක අකුසල ඉච්ඡාචරා පහිනා දිස්සන්ති චේව සුයන්ති. ඒ ආයස්මතුන්ගේ පෞකාර අකුසල ආශාවන් ප්‍රහීනයි කියලා දක්නටත් ලැබෙනවා අහන්නත් ලැබෙනවා. සේයතාපි ආවසෝ කංසපාති ආබත ආපනාවා කම්මකාර කුලාවා පරිසුද්ධා පරියෝදාතා. යම්සේ ඇවැත්නි කස්ලෝ තලියක් කඩෙන් හරි කර්මකාර ඒව හදන තැනින් හරි අරගෙන ආව හොඳ පිරිසිදු. තමේනම් සාමිකා සාලීනම් ඕදනම් විචිත කාලකං අනේක සූපං අනේක ව්‍යංජනං රවයිත්වා. එතකොට එහෙම ගෙනල්ලා අයිතිකාරයෝ ඒකට හොඳ මේ බත් දානවා. මේ කළු වැට ඉවත් කරපු හොඳ සුදු බත් දානවා. දාලා නොයේක් සූප වර්ගයි ව්‍යංජන වර්ගයි ඒකේ දාලා අඤ්ඤිස්සා කන්තපාතියා පටිකුච්චිත්වා තවත් කස්ලෝතලියකින් වහලා අන්තරාපණම් පටිපජ්ජයෝ කඩ වීදියට කඩ තියෙන හරියට අරන් යනවා. තමේනං ජනෝ දිස්වා එවං වදෙය්‍ය. මිනිස්සු ඒක දැකලා මෙහෙම කියනවා. අම්බෝ කිමේ විදං හරියති ජඤ්ඤ ජඤ්ඤං යාති. එවත්නි මොකද්ද මේ ඉක්මනට අරගෙන යන්නේ? තමේනං උට්ඨහිත්වා අවාපුරිත්වා ඕලෝකෙය්‍ය. ඒගොල්ලෝ එතකොට අර උඩ පියන ඇරලා බලනවා. තස්ස සහදස්සනේන මනාපාච සන්ටෙය්‍ය. දැක්ක ගාම මේගොල්ලන්ට කැමැත්ත ඇති වෙනවා. අපටි කුලතාච සන්ටෙය්‍ය. පිළිකුල් නැති බව ඒගොල්ලන්ට හට ගන්නවා. අජේ ගුච්ඡතාය. ඔය jiguccha නැති ගතිය ඒගොල්ලන්ට හට ගන්නවා. සුහිතානම්පි බොත්තු කම්යතාස්ස. හොඳට බඩ පිරීලා ඉන්න අයටත් කන්න හිතෙනවා. පගේව jigacchitana. බඩගින්න ඉන්න අය ගැන කවර කතාවද? ඒව මේකෝ ආවුසෝ යස්ස කස්සච බික්කුණෝ ඉමේ පාපක අකුසල ඉච්ඡාචරා පහිනා දිස්සන්ති චේ සුයන්ති ච. ඒ වගේම වැත්නි යම් භික්ෂුවක් තුල මේ පෞකාර ආශාවන් ප්‍රහීනයි කියලා පේන්න තියනවා නම් අහන්න තියනවා නම් කිංචාපිසෝ හෝති ගාමන්තර විහාරී නේමන්තිකෝ ගහපති චීවරදරෝ. එයා ගමේ වාසය කළත් මේ නිමන්ත්‍රණ බත් පිළිගත්තත් ගෘහපතියන් දෙන සිවුරු දැරුවත් අතකෝනං සබ්‍රහ්මචාරී සක්කරොන්ති ගරුකරොන්ති මානෙන්ති පූජෙන්ති. එයාට සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා සත්කාර කරනවා ගරු කරනවා මානන කරනවා පූජා කරනවා. තංකිස්ස හේතු. මොකක්ද ඒකට හේතුව? තේහිතස්ස ආයස්මතෝ පාපක අකුසල ඉච්ඡාචරා පහිනා දිස්සන්ති චේ සුයන්ති චාති. ඒ ආයස්මතුන් වහන්සේගේ අර පෞකාර ආශාවන් ප්‍රහීනයි කියලා දක්නටත් ලැබෙනවා අහන්නත් ලැබෙනවා. ඒකින්ද So then there is like the opposite thing mentioned. So when Prasad goes on to say, so if there is a monk about whom there is like people hear and see that these all kind of wrong, unwholesome wishes have been abandoned, even if that monk that stays in the village and goes for invitation food and other kind of things like that, still the fellow monks would treat him with honor, respect and bowing down and so on. Why is that? Because it is seen and heard that these evil, wrong kind of desires have been abandoned by him. It's like if they buy a very polished, shining bronze dish from a shop or from a smith, and they put some very bright, pure white cloth and all kind of like, let's say this basmati, this choice rice, and all kind of very well prepared curries and other dishes
and cover it with another dish and carry it quickly somewhere, and then other people might see and say, where are you rushing, bringing this like a treasure, or please show us. So then when they remove the top dish, the people that see it, because it looks so tasty and nice, they will get appetite, liking, and kind of feel like eating. Even people that have been before that completely full will feel like eating, not to speak about people that are actually hungry. So like that, it's with the monk that it is seen and heard that these evil, wrong wishes have been abandoned by him. So even if he's staying in the middle of the village and eats invitation food and other things like that, one of them was wears the robes accepted from householders, still the fellow monks will treat him with honor, respect, and bow down to him and so on, exactly because these evil wishes, wrong wishes have been abandoned in him. ඊට පස්සේ ඒවමුත්තේ ආයස්ම මහා මොග්ගල්ලානෝ ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ඒතදෝච. මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වා, මොග්ගලන් හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වා. උපමාමං ආවසෝ සාරිපුත්ත පටිභාති. පටිභාතු තං ආවසෝ මොග්ගල්ලාන. මේ ඇවැත්නි මේ සාරිපුත්‍රයනි මට උපමාවක් මතක් වෙනවා. එහෙනම් කියන්න මොග්ගල්ලානි කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ කිව්වා. මොන කියනවා මොග්ගලන් හාමුදුරුවෝ ඒක මිදාහං ආවසෝ සමයං රාජගහේ විහරාම ගිරිබ්බජේ. එවැනි එක්තරා කාලයක මම මේ ගිරිබ්බජ කියන්නේ ගිරි වලල්ල කියන කඳු වලල්ලකින් වට වෙලා තමයි රජගහ නුවර තියෙන්නේ. වේපුල්ල, වේබාර, පාණ්ඩව, ගිජ්ජකූට, ඉසිගිලි කියලා කඳු පහක් තියෙනවා රජගහ නුවර වටේට. ඒකින්ද ගිරිබ්බජ කියලා කියනවා. ඒ මේ රජගහ නුවර මම ඉන්නකොට අතකවාහං ආවසෝ හුබ්බන්න සමයන් නිවාසෙත්වා පත්ත චීවර මාදාය රාජගහම් පින්ඩාය පාවිසින්. මම මේ පෙරවරුවේ හැඳ පෙරව පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන රජගහ නුවරට පින්ඩ පාතේ පිවිසුණා. තේන කෝපන සමේන සාමීති යානකාර පුත්තෝ, සාමීති කියලා යානකාර පුත්‍රයෙක්. යානකාර කියන්නේ යානයන් හදන, කරත්ත හදන එක්කෙනෙක් රතස්ස නේමින් තච්චති. අර රතයක නිම්බලල්ල සසිනවා. ඒ කියන්නේ කරත්තයක රෝදයක් සසිනවා. තමේනම් පණ්ඩු පුත්තෝ ආජීවකෝ පුරාණ යානකාර පුත්තෝ පච්චුපට්ඨිතෝ හෝති. ඒ වෙලාවේ පණ්ඩු පුත්ත කියන ආජීවකෙක්, එයත් ඉස්සර යානකාර පුත්‍රයෙක්. ඒ කියන්නේ වාහන කරත්ත හදන එක්කෙනෙක්ගේ පුතෙක්. ඉතින් එයත් එතෙන්ට ඇවිල්ලා හිටියා. අරයා කරත්තේ රෝදේ සසින තැනට මේ ආජීවකයාත් ඇවිල්ලා හිටියා. අතකෝ ආවසෝ පණ්ඩු පුත්තස් ආජීවකස්ස පුරාණ යානකාර පුත්තස් ඒවං චේතසෝ පරිවිතක්කෝ උදපාදි. එතකොට අර ආජීවකයාට, ඒ කියන්නේ ඉස්සර කරත්ත හදපු එක්කෙනාට මෙන්න මෙහෙම සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. අහෝ අතායන් සාමිති යානකාර පුත්තෝ ඉමිස්සා නේමියා ඉමංච වංකං ඉමංච ජිම්හං ඉමංච දෝසං තච්චෙය්‍ය. මේ සාමීති කියන යානකාර පුත්‍රයා මේ ඇදේ අරිනවා නම් හොඳයි, මෙතන සසිනවා නම් හොඳයි, මෙතන දෝෂේ අයින් කරනවා නම් හොඳයි කියලා එයාට හිතුණා. ඒවායන් නේමි අපගත වංකා අපගත ජිම්හා අපගත දෝසා සුද්ධාය සාරේ පතිට්ඨාති. එහෙම කළොත් එහෙම එතකොට මේ කරත්ත රෝදය ඊටාම ඇද නැති, ගැට නැති, සුද්ධ, හොඳ සාරවත් බවට පත්වෙච්ච කරත්ත රෝදයක් බවට පත් වෙනවා. යතාකෝ අවසෝ පණ්ඩු පුත්තස්ස ආජීවකස්ස පුරාණ යානකාර පුත්තස්ස චේතසෝ පරිවිතක්කං හෝති. ඉතින් ඒ ආජීවකයට යම් යම් විදියකින් හිතෙනවද තතා සාමීති යානකාර පුත්තෝ තස්සා නේමියා තංච වංකං තංච දිම්මං තංච දෝසං තච්චති. එයාට හිතෙන විදිහට අනුවම අර කරත්තේ හදන එක්කෙනත් ඒ තැම්ම සසිනවා. ඒ තැම්ම සුද්ධ කරනවා. ඒ තැම්ම පිරිසිදු කරනවා, නිවැරදි කරනවා. අතකෝ ආවසෝ පණ්ඩු පුත්තෝ ආජීවකෝ පුරාණ යානකාර පුත්තෝ අත්තමන වාචා නිච්චාරේසි. එතකොට අර ආජීවකයා මේ සතුටු වෙලා සතුටු සහගත වචනයක් ප්‍රකාශ කළා. හදයා මඤ්ඤේ අඤ්ඤාය තච්චතිති.
මගේ හදවත ඔයාගේ හදවතින් දැකලා මේක සසිනවා වගේ කියලා කිව්වා. දැන් අර කියලා. Then Venerable Mahamoggallana said, "Oh friend Sariputta, it occurred this kind of illustration for me, for this, or example for this occurred to me. Can I say it?" So yes, please go ahead and say it. So at one point, Venerable Mahamoggallana was staying near Rajagaha in these hills around Rajagaha. And one day in the morning he took his bowl and robes and went into Rajagaha for alms. And on the way he saw this Ajivaka is, let's say, some kind of like ascetic or wandering mystic or a philosopher kind of, who used to be before at wheelwright or cartwright. Cart. But they were doing the probably. They are building carts. Yeah, so that means cart or so. And this now ascetic saw another cartwright called Samiti, working with wood, planing wood or preparing the wood to build for building a cart. So this ascetic that used to be a cartwright was thinking, oh, may he now twist the wood like this and plane it like this and remove that fault and so on. And as he was thinking that, this Samiti, the cartwright, was doing exactly that, like turning it that way and planing it that way, and removing the wrong things from it and so on. So then this ascetic that used to be a cartwright before, he got very happy and like said this like what they call Udana actually. It's like it's like a joyful proclamation. Is probably the best English. So like when you say something out of being really happy, that's basically what happened. And he said, it is, you are planing the wood as if you could read my mind. It's like that. So that's what දැන් එතකොට දැන් මට සන්තෝෂයක් ඇති වුණා මුගලන් හාමුදුරුවෝ මේ දෙන්නගේම සිත් දැකලා තමයි මේ කියන්නේ. මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේට අර සාමීතිගේ හිතත් පේනවා ආජීවකයා හිතත් පේනවා. ආජීවකයාට හිතෙන විදිහටම අරයා කරනවා කියලා මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේට පේනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් එයා එහෙම කිව්වා මේ ඔයා මගේ මට හිතෙන එක දැකලා වගේ තමයි ඔයා මේ කරත්තරෝදේ සසින්නේ කියලා. ඒව මේකෝ ආවසෝ යේතේ පුග්ගලා අස්සද්දා ජීවිකත්තා අනසද්දා අගාරස්ම අනගාරියම් පබ්බජිතා. ඒ වගේම ඇවැත්නි ඒ යම් පුද්ගලයෝ ශ්‍රද්ධා නැතුව ජීවිකා වෘත්තිය පිනිස ගීගෙන් නික්මිලා පැවිදි වුණා නම් සටා මායාවිනෝ සට වූ මායා ඇත්තා වූ හේතු බිනෝ කපටියු උද්දත උද්දච්ච වූ උන්නල උස්කරගත්ත නල ඇත්තා වූ ඒ කියන්නේ තර උද්දච්ච වගේම තමයි චපල මුකරියු විකින්න වාචා විසිරුණු වචන ඇත්තා වූ ඉන්ද්‍රියේසු අගුත්තද්වාරා ඉන්ද්‍රියන්ගේ රැක ගැනීමක් නැත්තා වූ ඉන්ද්‍රියන් ගෝපනය නොකලා පාලනය නොකර ඉන්ද්‍රියන් නැත්තා වූ භෝජනේ අමත්තඤ්ඤුතා භෝජනේ ප්‍රමාණය දන්නේ නැත්තා වූ ජාගරියන් අනනුයුත්තා නිදිවැරීමෙහි නොයදුනා වූ සාමාන්‍ය අනපෙක්කවන්ත ශ්‍රමණ භාවය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු නැත්තා වූ සික්ඛායන තිබ්බ ගාරවා ශික්ෂාපද පිළිබඳ තීව්‍ර ගෞරවය නැත්තා වූ බාහුලික ගොඩාක් බඩු ගහන්න ඇත්තා වූ පාවිච්චි කරන්නා වූ සාතලිකා කියන්නේ the frivolous, they are luxurious or careless. ගොඩාක් සැප පහසුවම හොයන්නා වූ ඔක්කමනේ පුබ්බංගම ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රමාදයේ ප්‍රමාදයට මුල්ලු පවිවේකයේ නික්කිට දූරා විවේක වාසය පිළිබඳ
බර අතහැර දැම්මා වූ කුසීත වූ හීන වීරියක් තියෙනා වූ මුට්ටස් සති සිහිමුලා වූ අසම්පජානෝ සම්ප්‍රජඤ්ඤ නැත්තා වූ අසමාහිත සිහිය නැත්තා වූ එතන හිතේ සංසුන් එකඟ බව නැත්තා වූ විබ්බන්ත චිත්තා විභ්‍රාන්ත සිත් ඇති. ඒ කියන්නේ විභ්‍රාන්ත සිත් කියලා කියන්නේ නිකන් තක්බීර් වෙලා වගේ විභ්‍රාන්ත සිත් ඇත්තා වූ දුප්පඤ්ඤා දුෂ්ප්‍රඥෝ එලමුගා ඒ කියන්නේ කෙලතොලු තේසං ආයස්මා සාරිපුත්තෝ ඉමිනා ධම්මපරියේන හදයන් මඤ්ඤේ අඤ්ඤාය තච්ඡති. ඒ අයගේ හදවත දැකලා සසිනවා වගේ තමයි මේ ධර්මපර්යය සරියුත් හාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. දැන් මේ අනංගන අංගන දේශනා කළානේ. ඒව හරියට අර මේ වගේ නරක අයගේ හිත දැක දේශනා කළා වගේ තමයි මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ මේක දේශනා කළේ කියලා මුගලන් හාමුදුරුවෝ කිව්වා. So too, friend, there are persons who are faithless and have gone forth from the home life into homelessness, not out of faith but seeking a livelihood, who are fraudulent, deceitful, treacherous, haughty, hollow, personally vain, rough-tongued, loose-spoken, unguarded in their sense faculties, immoderate in eating, undevoted to wakefulness, unconcerned with recluseship, not greatly respectful of training, luxurious, careless, leaders in backsliding, neglectful of seclusion, lazy, wanting in energy, unmindful, not fully aware, unconcentrated, with straying minds, devoid of wisdom, drivelous. That means like so stupid that is like open mouth and the saliva going out. The Venerable Sariputta with his discourse on the Dhamma plains out their faults just as if he knew my heart with his heart. ඊට පස්සේ ආයත් කියනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිගෙයින් නික්ම පැවිද්දට පැමිණියා වූ කෛරාටික නොවූ මායා රහිත වූ පුහුණු කෛරාටිකකම් නැති දැන් එතකොට බලන්න කෛරාටිකකම් පුහුණු කරන්නත් පුළුවන් පුහුණු කෛරාටිකකම් නැති සංසුන් වූ හිස් මානනල නැති චපල නොවූ දොඩමලු නොවූ සංයත වූ වචන ඇති ඉන්ද්‍රියන්හි වැසූ දොර ඇති භෝජනෙහි පමණ දත් නිදිවැරීමේ යෙදුණු මහානකමේ බලාපොරොත්තු ඇති ශික්ෂාවන්හි දැඩි ගෞරව ඇති චීවරාදී ප්‍රත්‍ය බහුල කොට නොගන්නා වූ සස්න ලිහිල් කොට නොගන්නා වූ නීවරණෙහි බහා තැබූ වීරිය දූර ඇති උතුම් විවේකෙහි පූර්වාංගම වූ ඇරඹූ වීරිය ඇති නිවන් පිණිස මෙහෙයු සිත් ඇති එළඹ සිටි සිහිය ඇති සමාධි සහගත වූ එකඟ සිත් ඇති ප්‍රඥාවත් වූ කෙලතොලු නොවූ යම් මේ කුල පුත්‍ර කෙනෙක් වෙද්ද ඔවුන් ආයස්මත් සාරිපුත්‍රයන්ගේ මේ ධර්ම මාර්ගය අසා වචනිනුත් සිතිනුත් බොතී හඟිමි කතී හඟිමි පින්වත් ඉතා මැනවි සබ්‍රහ්මසරුන් අකුසලයෙන් නගා කුසලයේ පිහිටුවයි ඔබ වහන්සේ මේ අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අකුසලයෙන් ඉවත් කරලා කුසලයේ පිහිටවනවා කියලා මුගලන් හාමුදුරුවෝ සරියුත් හාමුදුරුවන්ට ප්‍රශංසා කළා. Then there is the like opposite. So, but there are clansmen who have gone forth out of faith from the home life into homelessness, who are not fraudulent, deceitful, treacherous, like all of this before in the negative. So they are not hollow, not personally vain, not rough-tongued, not loose-spoken, who are guarding their sense faculties, who are moderate in eating, devoted to wakefulness, concerned with recluseship, greatly respectful of training, not luxurious or careless, who are keen to avoid backsliding, leaders in seclusion, energetic, resolute, established in mindfulness, fully aware, concentrated, with unified minds, possessing wisdom, not drivelers. ඊට පස්සේ මුගලන් හාමුදුරුවෝ ආයෙත් කියනවා එවත්නි යම්සේ සැරසෙන සුළු
තරුණ වූ යවුන් No, වී this one, one more. Okay. So these good, like monks that are like doing everything in the correct way, these on hearing the Venerable Sariputta's discourse on the Dhamma, drink it in and eat it as if it were by word and thought. Good indeed it is that he makes his fellows in the holy life emerge from the unwholesome and establish themselves in the wholesome. ඊට පස්සේ සෙය්‍යතාපි ආවුසෝ යම්සේ ඇවැත්නි ඉත්තිවා ස්ත්‍රියක් වේවා පුරුෂෝවා පුරුෂයෙක් වේවා දහරෝ තරුණ යුවා යෞවන මණ්ඩනක ජාතිකෝ ඔපවෙන්න කැමති සීසං නහාතෝ හිසේ නාලා උප්පල මාලංවා වස්සික මාලංවා අතිමුත්තක මාලංවා ලබිත්වා උපුල් මල් දමක්කෝ දෑසමන් මල් දමක්කෝ යොහොඹු මල් දමක්කෝ ලැබිලා උබෝහි හත්තෙහි පටිග්ගහෙත්වා අත් දෙකෙන්ම පිළිගෙන උත්තමන්ගේ සිරස්මින් පතිට්ඨාපෙය්‍ය උත්තමන්ගේ වූ සිරසෙහි පිහිටවා ගන්නවද හිසේ තියා ගන්නවද ඒවා මේවකෝ ආවුසෝ ඒ වගේම ඇවැත්නි යේතේ කුලපුත්තා සද්දා අගාරස්ම අනගාරියම් පබ්බජිතා යම් මේ කුලපුත්‍රයෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිගෙයින් නික්මිලා පැවිදි වුණාද අසටා අමායාවිනෝ සට නැති මායා නැත්තා වූ අකේටු විනෝ කෛරාටික නොවුවා අසට වූවා මායා රහිත වූවා පුරුදු නොකල කෛරාටිකකම් ඇත්තා වූ සංසුන් වූවා වූ හිස් මානනල නැත්තා වූ චපල නොවුවා වූ දොඩමලු නොවුවා වූ සංයත වූ වචන ඇත්තා වූ ඉන්ද්‍රියන්හි වැසූදර ඇත්තාහු භෝජනයේ පමණ දන්නාහු නිදිවැරීමේ යෙදුනාහු පැවිද්දේ බලාපොරොත්තු ඇත්තාහු ශික්ෂාවන්හි දැඩි ගෞරව ඇත්තාහු චීවරාදී ප්‍රත්‍ය බහුල කොට නොගත්තාහු සසුන ලිහිල් කොට නොගත්තාහු නීවරණ පිරදැරි කොට නැත්තාහු උතුම් විවේකයේ උත්සාහ ඇත්තාහු පටන්ගත් වීරිය ඇත්තාහු නිවන් පිණිස මෙහෙයූ සිත් ඇත්තාහු එළඹ සිටි සිහිය ඇත්තාහු මනා නුවණ ඇත්තාහු සමාහිත වූවාහු එකඟ සිත් ඇත්තාහු නුවණ ඇත්තාහු කෙලතොළු නොවූවාහු වෙද්ද ඔවුන් ආයස්මත් සාරිපුත්‍රයන්ගේ මේ දේශනාව අසා වචනිනුත් සිතිනුත් බොතී හඟිමි කතී හඟිමි පින්වතුන් වහන්සේ ඉතා මැනවි සබ්‍රම් සරුන් අකුසලයෙන් නගා කුසලෙහි පීඨවන සේක මෙසේ මේ මහා නාගයෝ නැත්නම් කෙලෙස් නැති උත්තමයෝ දෙදෙන ඔවුනොවුන්ගේ සුභාසිත සතුටින් අනුමෝදන් වූහ. පස්වෙනි අනංගන සූත්‍රය. අන්නෝක තමයි අනංගන සූත්‍රය. Okay, so this is still Venerable Mahamoggallana praising Venerable Sariputta. Just as a woman or a man, young, youthful and fond of adornments, with his head bathed, having received a garland of lotuses, jasmine or roses, would take it with both hands and place it on the head. So too there are clansmen who have gone forth out of the faith from the home life into homelessness, who are not fraudulent, deceitful, treacherous, they are not haughty, hollow, not personally vain, they are not rough-tongued, they are like soft-spoken and not loosely spoken, who are guarding their sense faculties, are moderate in eating, devoted to wakefulness, concerned with recluseship, greatly respectful of training, not luxurious or careless, who are keen to avoid backsliding, leaders in seclusion, energetic, resolute, established in mindfulness, fully aware, concentrated with unified mind, possessing wisdom, not frivolous. These, on hearing the Venerable Sariputta's discourse on the Dhamma, drink it in and eat it, as it were by word and thought. Good indeed it is that he makes his fellows in the holy life emerge from the unwholesome and establish themselves in the wholesome. Thus it was that these two great beings rejoiced in each other's good words. And that is the end of the sutta. ඔව් දැන් මේකේ කියන අර දැන් පුද්ගලයෝ හතර දෙනෙක් ඉන්නවානේ එක්කෙනෙක් අංගන තියෙන බව දන්නවා එක්කෙනෙක් අංගන තියෙන බව දන්නේ
එක්කෙනෙක් අංගන නැහැ නැති බව දන්නවා. එක්කෙනෙක් අංගන නැහැ නැති බව දන්නේ නැහැ. දැන් මේ අංගන තියෙන එක්කෙනා ගැන දැන් කියනවා එයා හරියට කිලුටු රත්තරන් වාදනය වගේ. එයා පැවිද්ද ලබලා භික්ෂූන්ගේ අවවාද අනුශාසනා ඒවා ලබලා මේ එහෙම නැත්නම් ගුරුවරු දඬුවම් කළාම ඒ දඬුවම් ලබාගෙන හික්මෙනවා. එයා මට තේරෙන හැටි මෙතන පැහැදිලිව මේ කියන්නේ අංගන තියෙන බව දන්නේ එක්කෙනා ගැන. ඉතින් ගුරුවරු බැන්නහම දොස් කිව්වහම ඒවා අහලා ඒවා හික්මිලා මේ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් අනුව හික්මිලා වත් පිළිවෙත් වල යෙදිලා මේ එහෙම ඉන්නකොට හරියට අර කිලුටු රන් බඳුන පස්සේ කාලෙක පිරිසිදු රන් බඳුනක් බවට පත් වෙනවා වගේ එයා අංගන රහිත බවට පත් වෙලා කෙලෙස් රහිතව කාලක්‍රියා කරනවා. So this explanation about the four kinds of people. So first is one that has the blemish and knows about that. So the explanation is it's like a monk that has done some wrong, but he strives to properly get out of the offense. So he admits the offense and gets some advice or even punishment by his teacher or some other monk or some respectful monk, and then he tries to follow their advice or do all these steps that he was given, as well as he applies himself in all these duties and obligations that are there with being a monk. It's basically it. එහෙම නැත්නම් ක්‍රමානුකූලව සීලය පිරිසිදු කරගෙන බුද්ධ වචන ඉගෙනගෙන දූතාංග සමාදන් වෙලා වත් සමාදන් වෙලා Tamanට ගැළපෙන කර්මස්ථානය ඉගෙනගෙන ග්‍රාමාන්ත සේනාසනයේ වාසය අතහැර දාලා වනසෙනසුන් වල වාසය කළා එයාගෙත් මේ එහෙම ඉන්න කෙනාගෙත් කාලක්‍රියාව අංගන රහිතව සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රමානුකූලව කසින පරිකර්ම කළ කසින වඩලා අෂ්ට සමාපatti උපදගෙන කෙලෙස් විස්කම්බණය කරලා විදර්ශනා පාදක කරගෙන විදර්ශනා පාදක ධානයෙන් නැගිටලා විදර්ශනාවෙන් තදංග නිර්වාණයද සෝතාපට්ටි ඵලයට පැමිණීමද රහත් බව පසක් කිරීමද මෙසේ මේ විදිහට මුළුමනින්ම අංගන රහිතව කාලක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ රහත් වෙලාම කාලක්‍රියා කරනවා. අන්න ඒක තමයි හරියට අර කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයා කෙලෙස් සහිත බව දැනගෙන කටයුතු කරන විදිය. එහෙනම් අංගන සහිත එක්කෙනා අංගන සහිතයි කියලා දන්නකොට වැඩ කරන හැටි. So this also it's the explanation given that whenever Mahamoggallana asked why is he the superior one, and then Venerable Sariputta says because probably by knowing that the blemish in him he will strive to basically correct himself, and later he might die with undefiled mind. So the commentator just explained after resolving the issue around the offense, he applies himself to studying the Buddha's words and all these duties and obligations. He might even go to a kind of forest monastery or some remote dwellings and with get some suitable meditation object for his practice, maybe kasina or something, develop the jhanas and attainments and insight practice, and even steam entry or up to arahatship. So that is what is meant by he might die with undefiled mind. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ සූත්‍රයේ කාරණා එච්චර ලොකු අවුලක් නැහැ. දැන් අර සුබ නිමිති වශයෙන් මෙනෙහි කළා රාගය උපදවාගෙන හිත කිලුටු කර ගන්න පුළුවන්. ඒවා මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව ඉඳලා හිතේ පිරිසිදුකම
රැක ගන්න පුළුවන්. I have just one question because when the Venerable Sariputta says these papaka akusala ichhane, but then he says the angana is the bitterness and anger. So it seems like he talks first about ichha, but then he says that the angana is the anger. So that part, if that is explained. Let's see. එතන ඉමේ සංකෝ ඒතං ආවසෝ පාපකානං අකුසලානං ඉච්ඡාවචරානං අදිවචනං යදිනං අංගනං. කියන්නේ මේ ආශාව පදනම් කරගත්ත යම් අකුසල් වගේක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි අංගන කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ අංගන කියලා කියනකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නොසතුට තරහව කියන්නේ. So this ඉච්ඡා ඒකට තමයි අර කිව්වේ. So this avachara means start, something like starting, no? No, හැසිරෙන කියනවා. කාම වශයෙන් පවත්නා වූ මේ ලාමක අකුසලයන්ට නමකි. No, but there is ichhavachara, no? So this avachara here means kind of from there, no? ඉච්ඡා කැමැත්ත ඉච්ඡා වචර. Yes, so ඉච්ඡා වචර ඉච්ඡා ආවචර මම දන්නේ ආවචර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So he translates this as like we have rupavachara, arupavachara, it's like same word. But here from his so normally chara means හැසිරෙනවා. Yes. රූපාවචර කියන්නේ රූපේ හැසිරෙනවා කියන්නේ. Yes. ඉච්ඡාවචර කියන්නේ ඉච්ඡාවේ හැසිරෙනවා. Yeah, connected. So but yeah, so it's my guess is like the anger and the bitterness started with the wish, but it's like if you get something burning, you get burned, something like that. ඔය දැන් මෙතන කියනවානේ කෙලින්ම තරහයි අංගනේ කියලා. Maybe it's considered they go together. It's like you cannot have one without the other. That's why. යෝචේවකෝ ආවසෝ කෝපෝ යෝච අපච්චයෝ උභය මේතං අංගන. යම් කෝපයක් යම් නොසතුරු ගතියක් තියෙනවා නම් අන්නේ දෙක තමයි අංගන කියලා කියනවා. ඒ වගේම කියනවා එවත්නි ඉච්ඡා වශයෙන් පවත්නා වූ මේ ලාමක අකුසලයන්ට නම අංගන යනු ඉච්ඡා වශයෙන් කාම වශයෙන් පවත්නා වූ මේ අකුසලයන්ට නම. ඒකර මේ දෙක මේ එකිනෙකින් වෙන් කරන්න බෑ. අර ආශාව හින්දා තමයි මේ තරහයි. මටම ලැබෙත්වා කියලා ආශා කරනවා. ඒ ආශාව හින්දාම ඒක සිද්ධ නොවෙනකොට තරහ එනවා. ඒ දෙක එකිනෙකින් වෙන් කරගන්න බෑ. ඒ ආශාවත් අංගන කියන්න පුළුවන්. ඒ ආශාව පදනම් වෙලා ඇති වෙන අමනාපේ තරහත් අංගන කියන්නේ. ඒ දෙකම අංගන තමයි. I have another guess, and maybe why Venerable Sariputta says, which at the end, this bitterness and anger is the angana, because when he before said it's the papaka ichhavachara, so some monks would say if I get angry, so kind of the Venerable Sariputta said the problem is the ichha. So maybe because of that, he also says even like the anger is the problem. දැන් මේ අංගන කියලා විශේෂ නමකින් හඳුන්වනවානේ මේවා. අංගන කියන වචෙන් දැන් අපි කියන සංයෝජන, නීවරණ එහෙම කියලා. ඒ සංයෝජන වල නීවරණ වල තියෙන ලෝභ දෝෂ තමයි. මෙතනත් මේ ලෝභය කිව්වත්, ද්වේෂය කිව්වත් මේ මට්ටමේ හට ගන්න මේවට කියන්නේ අංගන කියලා. ලෝභය වෙන්නත් පුළුවන්, ද්වේෂය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම අංගන. So that would be the guess. Why the Venerable Sariputta mentions both of them, so that the monks, they don't think, oh, if I get angry, it's not so bad, if I don't have rage. No, we don't have freedom to think that way. All the defilements are defilements. Yeah, but then I was wondering why he says both of them. එහෙනම් අද දවසට මේ ඇති අපි පස්සේ කියවමු තව ටිකක්. So that's it for today. May you be well and protected by the